नगर मूणक नूं बेनती है कि मैं तुहाडा पुत बोलदा गुलजारी मूणक तुहाडा वीर आ मूणक पर जिन्ना जोर तुसीं गुलजारी मूणक नूं जिताउण ते लाए है ना मूणकारो उन्ना जोर परमिंदर सिंह ढींडसा ने हराण ते लाया होया तुहाडे गुलजारी मूणक नूं। ओह किवें कल्ले 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 वर्कर नूं फोन कर रहा दिड़बे दे विच कि गुलजारी मूणक नूं वोटां ना पाओ। सो तुसीं जिन्ना जोर लाया होया वो तो दुगना जोर परमिंदर दे परिवार दा लग्या होया सरदार परमिंदर सिंह ढींडसे दे पूरे परिवार दा लग्या होया कि गुलजारी नूं वोटां ना पाओ। वर्करां नूं कल्ले कल्ले नूं दिड़बे दे विच फोन कर रहा सारा परिवार फोन कर रहा दिड़बे च कि गुलजारी नूं हराया जावे। सो जिन्ना तुहाडा जोर लग्या होया ना मूणकारो इस चीज का ध्यान रखियो क्योंकि मैं तुहाडा पुत्त हां तुहाडा वीर हां गुलजारी पर जेकर गुलजारी जितूगा ना तो मूणक का नाम रोशन होऊगा क्योंकि मैं कहना मेरा सारा परिवार चाचे ताए तुसीं सारे ही हो पर बेइज्जती होगी तां भी मूणक दी होगी क्योंकि वह मूणक का विरोध कर रहा है तुहाडे पुत्त का विरोध कर रहा है। अज तक मैं कदे नहीं कहा किसी को जो मर्जी जिहड़ी मर्जी पार्टी का बंदा है पर मैं किसी को कुछ नहीं कहा सी अज खुल के कह रहा कि जिवें परमिंदर सिंह ढींडसा तुहाडे पुत्त का विरोध कर रहे हैं ना उस तरह परमिंदर ढींडसे नूं वोटां ना पाओ बिल्कुल ना पाओ टैलीफोन खड़कन ना दो। इस चीज का ध्यान रखियो क्योंकि इज्जत भी तुहाडी है देखो बेइज्जती भी तुहाडी है सारा कुछ तुहाडा है क्योंकि गुलजारी भी तुहाडा है जेकर ना रोशन होगा तो मूणक दा होऊगा। सो आने वाली 20 फरवरी नूं तुहाडे पुत्त वल्लों गुलजारी मूणक वल्लों अपील है कि इको एक कीमती वोट भाई गोबिंद सिंह लौंगोवाल नूं तकड़ी ते मोहरां ला के तुसीं अपने नां गुलजारी मूणक दा भाई लौंगोवाल साहब दा नां रोशन करो क्योंकि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि जेकर वर्ल्ड कप होए तां गुलजारी मूणक दा नां रोशन होया गुलजारी मूणक दा नां रोशन तां होया जेकर बादल सरकार ने वर्ल्ड कप कराया। सो मेरा कहण दा भाव यह है कि परमिंदर पूरा विरोध कर रहा तुहाडे पुत्त दा तुहाडे गुलजारी दा विरोध कर रहा है। सो पता लग जाए परमिंदर सिंह ढींडसे दे परिवार नूं कि जेकर मूणक दा विरोध करेगा तां इत्थों तैनूं एक भी वोट ना पैण दिओ। सो सारिआं नूं बेनती है तुसीं सारे जिन्ने मूणक शहर निवासी ने मेरे सारे पार्टीबाजी तो उपर उठ के चाहे किसी भी पार्टी का तुसीं मैनूं जिताउण वास्ते तुसीं आपदे पुत्त नूं जिताउण वास्ते जोर लाया होया पूरा जोर लग्या होया मूणक दा कि गुलजारी नूं MLA बनाना पर यह परमिंदर सिंह ढींडसा टैलीफोन वाले दा परिवार सारा परिवार ओहदा दुगना जोर लग्या होया है कि गुलजारी नूं किवें हराया जावे। सो तुहाडी ताकत बहुत वड्डी है। सो इस पिंड दे विच टैलीफोन वाले नूं वड़न ना दिता जावे। सारिआं नूं अपील है सारे नूं हथ जोड़ के अपील है कि जेकर ना रोशन होऊगा तो मूणक दा होऊगा जेकर ना रोशन होऊगा मूणक दा होऊगा जेकर बदनाम होंगे तो मूणक होऊगा क्योंकि तुहाडा पुत्त आ मैं गुलजारी मान है मैनूं अपने नगर दे उन्होंने पार्टी की पिछली शुरा मारे है उन्होंने गदारा ने वोट नहीं पानी वो गुलजारी का भी विरोध कर रहे हैं इतना खड़ा ही है। सो इस करके भरावे मैं बेनती करदा कि एक वोट तकड़ी चोण निशाने पाओ और थोड़े 2 MLA होंगे थोड़े गुलजारी होगा और 10 वोटां पा के तुम जिताओगे और 2 प्रतिनिधि होंगे यदा सब तो मैं फायदा जोड़ा है अपने शहर में होगा। मैं ये भी समझता कि इतने बहुत बड़िया समस्यावां ने और इतने हेल्थ की समस्या है कोई इलाज नहीं कोई डॉक्टर नहीं कोई होर नहीं होर बहुत सारे मेरे ध्यान के शहर निवासियों ने जोड़िया समस्याएं लिया ने उन्होंने एक हल यह होगा कि आने वाली सरकार जी है श्रोमणी अकाली दल ते बहुजन समाज पार्टी का गठजोड़ होया है हो रही है। सो ये भागीदारी होनी बहुत जरूरी है जो 2 प्रतिनिधि इतने जाएंगे तो तुहाडा बड़ा और तकड़ी जी है तुहानूं जी है विकास के सहायता मिलेगी। सो मैं तुहानूं एक हथ जोड़ के ही बेनती करदा कि मैं तुहाडा अपना सेवादार हाँ तुहाडी सेवा च हमेशा ही इत्थे हाजिर रहूंगा तुहाडे दुख सुख दे भागी होवांगे
और तुहाडे सारे समस्या का हल जिहड़ा है और पूरा असीं करन दा यतन करांगे ताकि इत्थे बहुत सारे समस्यावां ने, ना कोई बड़ी इंडस्ट्री है, ना हैल्थ की समस्या है, एजुकेशन की समस्या है, बच्चे नूं रोजगार नहीं मिलेगा। ये सारियां समस्या फिर ही हल होणगीਆਂ जे तुहाडा अपना प्रतिनिधि जिहड़ा है वो सरकार दे विच हिस्सेदार होगा। वो तां मिल सकदा है जे तुसीं तकड़ी चोण निशान नूं वोट पाउणी है। सो मेरी ये बेनती है भरावो, इन्हां गदारां नूं, इन्हां लोकां नूं मूँह खाण दी पवे कि जिन्हां ने धोखा कीता उन्होंने पार्टियां भी धोखा कर रहे हैं, अज गुलजारी नाल भी धोखा कर रहे हैं, उस इत्थों दी वोटां नाल भी धोखा कर रहे हैं। सो इसलिए धोखेबाज लोगों को और बिल्कुल मूँह नहीं लाउणा। एक एक वोट जिहड़ी है तकड़ी चोण निशान पा के कामयाब करे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोड शो ਕੱਢੇਗਾ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਾ ਜੀ? ਸੋ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਕੱਢਿਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਇਮੂਨਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਪਦਾ ਇਹ ਨਗਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਮੂਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਵੀ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੂਨਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ ਔਰ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਕੜੀ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਹੋਰੀ ਦਿੜਬੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਸਤਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਉਹ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਸਹੀ? ਦੇਖੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨਾ ਜਿੱਤੇ। ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਦੀ ਹਵਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੰਪੇਨ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਹਿਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਪਟਲਾ ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਪੱਠਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। 10 ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਜੇਕਰ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ, ਉਹ ਵੀ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਮੇਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜੇ ਭਰੇ ਮਨ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂ। ਮੇਰਾ ਨਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਦਿੜਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਮੂਨਕ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਬੜੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਨਾਲ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਮਾ ਘਰਾਚੋਂ ਮੇਰਾ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਖੜਾਇਆ ਸਿਰਫ ਹਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਸੂਰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ। ਬਹੁਤ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖਾਧਾ ਬਰਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ ਵੀ।
ਉਸਤਾਦ ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਿਆਣੇ ਹੋ ਯਾਰ। ਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਹਰਾਇਆ ਜਾਵੇ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੂਣਕ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਮੂਣਕ ਦੀ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਟੌਰ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਮੂਣਕ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੂਣਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਲਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਇਓ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੂਹ 'ਚ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮੂਣ, ਦੇਖੋ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਬਣੀ ਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੂਗਾ ਠੀਕ ਰੱਖੂਗਾ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਮੂਣ ਕਾਲਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਐਂ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੀ ਹੈ। 2017 ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀਗੀ, ਢੀਂਡਸਾ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਰਸਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇਕਰ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਸਤੇ ਅੱਡ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਹਰੇਕ ਸਪੀਚ 'ਚ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੇਖੋ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਟੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਨਾ ਉਹ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਾਂਝ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ, ਏਕੇ ਕਰਕੇ ਜਿੱਤੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਹਰੇਕ ਸਪੀਚ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਿਓ ਨਾ, ਵੋਟਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾ ਲਓ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਲੜਿਓ ਨਾ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਏਕਾ ਰੱਖਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੋਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੂਣਕ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੂਣਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ? ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉੱਥੇ ਢੀਂਡਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਚਲੋ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਦੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਇਹੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਇਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹਰੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਰਾਂ ਦੇ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤਾੜ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਨੀਵਾਂ ਸਿਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਦਿੜਬਾ ਹਲਕੇ? ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮੂਣ ਕਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਫਿਰ ਹਲਕਾ ਦਿੜਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ, ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਹਰੇਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਬੱਡੀ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਮੂਣਕ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ ਤੱਕੜੀ ਤੇ ਮੋਹਰਾਂ ਲਾ ਕੇ ਤੱਕੜੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ, ਭਾਈ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ